विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा राम 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 पुंडली गवरदा हरि विठ्ठले जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद पंढरीनाथ महाराज की जय जय सद्गुरु मूर्ति की जय गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की जय स्वामी हरिदास गिरि महाराज की जय प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय नामदेव तुकाराम महाराज की जय समस्त भक्त मंडली की जय अंजनेय मूर्ति की जय जय जायतु पंढरी जय जायतु पंढरी जय जायतु जय जायतु जय जय जायतु पंढरी जय जायतु जय जायतु जय जय जायतु पंढरी जय जायतु पंढरी जय जायतु पंढरी होय होय पर करी होय होय वर करी होय होय पर करी होय होय वर करी होय
कांस्य पताकाचे भार कांस्य पताकाचे भार कांस्य पताकाचे भार कांस्य पताकाचे भार तुलसी माला आणि अबीर तुलसी माला आणि अबीर तुलसी माला आणि अबीर तुळसी माला आणि अबीर काय इच्छिसी वैकुंठ 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 काय इच्छिसी वैकुंठ 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 जय जय तू जय जय तू जय 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 तू पंढरी होय होय वारकरी जय जय तू जय जय तू जय 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 तू पंढरी होय होय वारकरी साधू संतांच्या साधू संतांच्या साधू साधू संतांच्या लाटणी साधू संतांच्या साधू संतांच्या साधू साधू संतांच्या दाटली साधू संतांच्या दाटणी साधू संतांच्या दाटली तुका जाय लोटांगणी तुका जाय लोटांगणी तुका जाय लोटांगणी तुका जाय लोटांगणी जय जय तू पैंढरी 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 जय जय तू पंढरी 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 जय जय तू जय जय तू जय 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 तू पंढरी होय होय वारकरी जय जय तू जय जय तू जय 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 तू पंढरी होय होय वारकरी बोला पुंडली गवरदा हरी विठ्ठले जय सद्गुरुमूर्ती की जय त्रिविध तापासी हारक हे गुरु पाय त्रिविध तापासी घारक हे गुरु पाय त्रिविध तापासी हारक हे गुरु पाय त्रिविध तापासी घारक हे गुरु पाय हे गुरु पाय गुरु पाय भव सिंधुसी तारक हे गुरु पाय तारक हे गुरु पाय त्रिविध तापासी घारक हे गुरु पाय तारक स्वात्म सुखाचे बीज हो हे गुरु पाय 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 ज्ञानांजलीचे भुज हो हे गुरु पाय ज्ञानाचे नीड गुण हो हे गुरु पाय त्रिविध
जगो तो प्रबल हे प्रिय वर गुरु परंदाम हे प्रिय वर गुरु परंदाम हे प्रिय वर गुरु परंदाम की हे प्रिय वर गुरु परंदाम के हे प्रिय वर गुरु परंदाम की हे प्रिय वर गुरु परंदाम के मैं बार बार करूं प्रणाम मैं बार बार करूं प्रणाम प्रकाश को प्रसन्न हो प्रकाश जगो तो प्रबल जय सद्गुरु महाराज की जय बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हे दयालुवा राम हे कृपालुवा ये दयालु रामा ये कृपालु हे दयालुवा राम हे कृपालुवा हे दयालु रामा हे कृपालु हे दयालुवा सत्य स्वामी राघवा हे दयालु सख्या स्वामी राघवा हे दयालुवा सत्य स्वामी राघवा हे दयालु सख्या स्वामी राघवा प्रथम कामना रम लावली सकते प्रथम कामला रमा लाविली तवे मग उपेक्षिता रम योग्यता नवे मग उपेक्षिता रमा योग्यदानवे हे दयालुवा राम हे कृपालुवा हे दयालु रमा हे कृपालु हे दयालुवा राम हे कृपालुवा हे दयालु रमा हे कृपालु राम हे दयालुवा सख्या स्वामी राघवा हे दयालु सख्या स्वामी राघवा हे दयालु सख्या स्वामी राघवा हे दयालु सख्या स्वामी राघवा सकल जानशी माझे अंतर स्थिती सकल जानती माझे अंतरस्थिती सकल जानसी जानसी अंतर स्थिती सकल जानती जानती अंतरस्थिती मग तुम्हा प्रति रमण काय विनती भगवा प्रति रामा काय विनती मग तुम्हा प्रति रमण काय विनती मग तुम्हा प्रति रामा काय विनती हे दयालुवा राम हे कृपालुवा कोरस கொஞ்சம் ஏத்துங்கடி हे दयालुवा सख्या स्वामी राघवा स्वामी राघवा देवयाळुवा स्वामी राघवा दास मी तुझ्या रम
बोल वृंदावन विहारी लाल की कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि 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 जीवन निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवन निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं राधा कृष्ण 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 राधा बोलो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण हरे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि 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 जीवन निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवन निधने नित्यं राधा कृष्णं राधा कृष्ण 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 कृष्ण चित्तमयी राधा राधा चित्तमयो हरि 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 जीवन निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवन निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवन निधने नित्यं राधा कृष्णौ राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण 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 कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि 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 जीवन निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवन निधने नित्यं राधा कृष्णौ राधा कृष्ण 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 नीलांबरधर राधा पीतांबरधर हरि नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि नीलांबरधर राधा पीतांबरधर हरि नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवन निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवन निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम
राधा कृष्ण 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 राधा रसिक वर रास विहार राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा रसिक वर रास विहार राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण रास विलोल रम्य सुचेल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण रास विलोल रम्य सुचेल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण मुरली गान विलोल मुकुंद राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण मोगन मुरली गान विलोल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण मोगन मुरली गान विलोल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण मोगन मुरली गान विलोल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण मुकुंद माधव गगन श्याम राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण मुकुंद माधव गगन श्याम राधा कृष्ण 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 राधा बोलो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण हरे राधा कृष्ण 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 बोल वृंदावन विहारी लाल की जय पंढरीनाथ महाराज की जय हाथ तुम्बुरु पाय गंगुरु आदे गुरु आये गुरु विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा नाचत पंढरी जाऊन या अरे नाचत पंढरी जाऊन या हलू गलू तुम्ही वाट चला हळू हळू तुम्ही वाटे चला संत तुम्ही वाट चला तुम्ही वाट गेला पंडांग मिळतील गुरु विठ्ठला वाटात मिळतिले गुरु विठ्ठला पंडांग मिळतील गुरु विठ्ठला वाटात मिळतिले गुरु विठ्ठला बोला विठ्ठल 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 विठ्ठल
वाटात मिले दिले गुरु विठ्ठला मोगन विठ्ठलुनी गावून या मोगन विठ्ठलुनी गावून या मोगन विठ्ठलुनी गावून या मोगन विठ्ठलुनी गावून या रंगशिलेवरी नाचून या रंगशिलेवरी नाचून या रंगशिलेवरी नाचून या रंगशिलेवरी नाचून या नाचत 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 विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा नाचत पंढरी जाऊन या बोला हलो हलो तुम्ही वाटे चला वाटात दिले दिले गुरु विठ्ठला वाटात दिले दिले गुरु विठ्ठला संत तुम्ही घडू हलू चला संत तुम्ही रडू हळू चला संत तुम्ही घडू हलू चला संत तुम्ही रडू हळू चला म्हणे विठ्ठला विठ्ठल बोला मने विठ्ठला विठ्ठल बोला म्हणे विठ्ठला विठ्ठल बोला मने विठ्ठला विठ्ठल बोला विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा नाचत 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 विठ्ठल 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 पांडुरंगा बोला विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा अरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा अरे विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा अरे विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोल पंढरीनाथ महाराज की जय रामकृष्ण हरी पांडुरंग हरी 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 काल वेळ नाम उच्चारित नाही काल वेल नाम उच्चारित नाही नाम उच्चारित नाही काल वेल नाम उच्चारित नाही दोघी पट पाही उद्धरती उद्धरती दोही पंच पाही उद्धरती उद्धरती हरी राम कृष्ण हरी पांडुरंग हरी राम कृष्ण हरी
ஹரி ராம கிருஷ்ண ஹரி பாண்டுரங்க ஹரி நாம சாரங்கிக்வாய நமாச்சி ஹரி நாம சாரங்கிக்வாய நமாச்சி ஹரி நாம சாரங்கிக்வாய நமாச்சி ஹரி நாம சாரங்கிக்வாய நமாச்சி உபமாத்ய தெய்வாச்சி கோணவாணி உபமாத்ய தெய்வாச்சி கோணவாணி ஹரி ராம கிருஷ்ண ஹரி பாண்டுரங்க 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 ஞானதேவா சாந்த ஜால நாம பாட ஞானதேவா சாங்க ஜால நாம பாட ஞானதேவா சாந்த ஜால நாம பாட ஞானதேவா சாங்க ஜால நாம பாட பூர்வஜா வைகுண்ட மார்க சோபான் வைகுண்ட மார்க கோபால் ஹரி ராம கிருஷ்ண ஹரி பாண்டுரங்க 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 बोल पंढरीनाथ महाराज की जय श्री पांडुरंग महिषी दुरितापहंत्री सर्वार्थदां सुखमयी सुमनोभिरामायाम् सौभाग्यदां नतजनोद्धरणाय दक्षाम् श्रीरुक्मिणी स्वजनकल्पलतां नमामि श्रीरुक्मिणी स्वजनकल्पलतां नमामि பரம் யூகம் விபவம் அந்தர்யாமி அர்ச்சாவதாரம் அப்படின்னு பெருமாளுடைய நிலைகளை வைஷ்ணவ சாஸ்திரம் சொல்றது. பெருமாள் இருக்கிற இடம் என்ன, எந்தெந்த இடத்துல இருக்காருன்னா பரமபதநாதனாக வைகுண்டவாஸ், அங்க ஒண்டிதான் பெருமாள் இருக்காரா அப்படின்னா இல்ல. அடுத்த நிலை வியூகம் திருப்பார்க்கடல் க்ஷீராப்தி சாயியாக பெருமாள் அங்க இருக்க. க்ஷீராப்திக்கும் திருப்பார்க்கடலுக்கும் வைகுண்டத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? வைகுண்டம் நச்ச புனராவர்த்ததே, அந்த ஊருக்கு போனா திரும்ப முடியாது. அதனாலதான் தேவதைகள்லாம் ராவணாதிகளுடைய உபதிரவம் தாங்க முடியாமல் பெருமாளை சரணாகதி பண்ணினான்னு சொல்ற இடம் முழுக்க பாகவதம் முதலிய புராணங்கள்ல திருப்பார்க்கடல்னு இருக்கும். க்ஷீராம்புராசிம், ஏன்னா வைகுண்டம் போக முடியாது, போனா திரும்ப முடியாது. பெருமாள் தேவதைகள் ரிஷிகள் மகான்கள் எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுக்கிற இடம், பேட்டி கொடுக்கிற இடம் திருப்பார்க்கடல். இதான் பெருமாள் இருக்கிற இடமான அதே பெருமாளே நம்ம லோகத்துல நம்மோட பிறந்தார் விபவாவதார்.
ராமாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம் முதலடிய அவதாரங்கள். இதுதான் பெருமாளுடைய நிலையோன்னு. இன்னொரு நிலை யோகிகளுடைய ஹிருதயம், அந்தர்யாமி. அந்தர்யாமியாக பகவான் இருக்கார். யோகிகளுக்கு ஒன்று இல்லை. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேசே அர்ஜுன திஷ்டதி. எறும்பிலேந்து பிரம்மதேவன் வரையில் அந்தர்யாமி பகவான். அவன் இருக்கிற 4வது இடம். 5வது இடம் என்னன்னா கோவில்கள்ல எழுந்தருளி இருக்கும் பெருமாள், அர்ச்சாவதார். வைகுண்டத்தில் இருக்கிற பெருமாளுக்கும் கோவிலில் இருக்கிற பெருமாளுக்கும் பேதமே கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனா இவர் சுலபர். அங்க போக முடியாது, இங்க சேவிச்சுட்டு ஆத்துக்கு போதும். அங்க என்ன சக்தியோ பெருமாளுக்கு அதே சக்தி தான் இங்க இருக்காரு பெருமாள். இங்க சுரபாரதியில, இங்கேயே சாரதாம்பாள் சந்நிதியில அந்த பக்கத்தில் இருக்கார் பாருங்க திருப்பதி பெருமாள் ஸ்ரீனிவாசன். வைகுண்டத்தில் எந்த பெருமாளோ அவர் தான் இவர். அப்படிதான் சாஸ்திரங்கள் சொல்ற. இன்னும் சொல்ல போனா அவரை விட இன்னும் சௌலபியம் ஜாஸ்தி. இங்க மகாராஷ்டிர சந்துக்கள் அத்தனை பேர் அவதாரம் பண்ணினாலே இவா லோகத்துக்கு சொன்ன விஷயம் 2 விஷயம்தான். கோடிக்கணக்கான அபங்கங்கள் பாடியிருக்கார். 2 விஷயம்தான் லோகத்துக்கு பிரகடனப்படுத்த. ஒன்னு பகவன் நாமம், சர்வ சுலபம், யாரும் சொல்லலாம். நாம பரதே சாதன நாகி, நாம பரதே சாதன நாகி, நாம பரதே சாதன நாகி, நாம பரதே சாதன நாகி. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல, 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 விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. பகவான் அடையிறதுக்கு எத்தனை மார்க்கம் இருக்கு. தபஸ் பண்ணலாம், அனுஷ்டானங்கள் யாகங்கள்லாம் பண்ணலாம். கர்மாவினாலேயே ஞானத்தை அடைஞ்சிட முடியும். ஜனகன் பிரமாணம். யோகாபியாசம் பண்ணலாம், யாக யஜ்யங்கள்லாம் பண்ணலாம். ஆனா எதுவுமே நிஷித்தம் இல்லை, வேண்டாங்கிறது இல்லை, எல்லாம் உண்டு. நீ எந்த வழியில போனாலும் அடையிற இடம் பகவான். இது உயர்ந்தது இது தாழ்ந்ததுங்கிறதே கிடையாது. பின்ன என்னன்னா உனக்கு என்ன சக்தின்னு பார்க்கணும். நீ அந்த மார்க்கத்தை கம்பேர் பண்ணாத. இது பெஸ்டா, அது பெஸ்ட், இது பெட்டரா, அது பெட்டரான்னு நீ பார்க்காத. நீ எதுக்கு ஃபிட்? இப்ப நம்மளை பத்தி நமக்கு தெரியும். நாம எதுக்கு ஃபிட்டு? விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல, விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. நமக்கு ஆச்சாரம் கிடையாது, அனுஷ்டானம் ஒன்றும் கிடையாது. பேசிண்டே பல்ல நோண்டிட்டு மேலே தொடச்சுட்டுரும். பல்லில் கையை வச்சா கையை அலம்பணுங்கிற பேசிக்கு கூட கிடையாது. இப்போ கிடையவே கிடையாது. மடி வஸ்திரங்கள்லாம் கட்டி உணர்த்தி எப்படிலாம் முன்ன காலத்துலலாம் பண்ணி பார்ப்பாரு, அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ மடி வஸ்திரம்லாம் கிடையாது. உண்டு என்ன மடிச்சு வச்சா மடி, மடிச்சுட்டா போதும். அதை மடித்து அலமாரியில் வச்சுட்டா மடி. அந்த அலமாரி எப்படி தெரியுமோ, இனி பிரம்மா புதுசாக ஒரு தீட்டை சிருஷ்டி பண்ணினா தான் பாக்கி. சக்கல தீட்டுகளும் இருக்குதுல, எல்லா தீட்டும் அதில் தான் இருக்கு. நமக்கு ஆச்சாரம் இருக்கோ, நியமங்கள் நம்மளால் எதையாவது ஃபாலோ பண்ண முடியுறது, யோகாபியாசம் பண்ண முடியுது, கண்ணை முடிந்து நிஷ்டையில் இருக்க முடியுது, ஜபம் பண்ண முடியுது, இல்லை ஒரு ஸ்தோத்திர பாடம் நிம்மதியாக சொல்ல முடியுது, ஒரு ஸ்லோகம்
பாண்டுரங்க அஷ்டகம் சொல்லும். மகாயோக பீட்டே தடை 8 ஸ்லோகம் 9 ஸ்லோகம். இதை கண்ண மூடின்னு சொல்லுவோம்னா சொல்ல முடியுது. நம்ம மனசு அப்படி அலையிறது. நாம எதுக்குடா ஃபிட்டுன்னா இதுக்கு தான் ஃபிட். விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல, இதை தான் வாழலாம் சொல்ற. அப்பா நான் எல்லா புஸ்தகத்தையும் பார்த்தாச்சு, எல்லா சாஸ்திரத்தையும் பார்த்தாச்சு, எல்லாத்தையும் பார்த்து உனக்கு சிரமங்கிறதுக்காக தான் நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன். உனக்கு எது ஃபைனலோ அதை சொல்கிறேன். ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னன்னா தேயோ நாராயண சதா. பகவன் நாமம் சொல்லு. பகவானை எப்போதும் தியானம் பண்ணிட்டு தியானம் பண்ணா கூட வராது, நினைச்சுண்டே. மகாராஷ்டிர சந்துக்கள் எல்லாரும் என்ன சொன்னான்னா பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் சுலபம், எல்லாரும் சொல்லலாம். இதை விட சிறந்த சாதனம் இல்லை. இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம், அவ மகாராஷ்டிர சந்துக்கள் சொன்னது இதான் முக்கியம். என்னன்னா கோவிலில் இருக்கிற மகாராஷ்டிர சந்துக்கள் முக்கியமா நமக்கு சொன்ன ரெண்டாவது, கோவிலில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் உங்ககிட்ட பேசுவார். நீ ஆராதனை பண்றிய ஒரு மூர்த்தி, அந்த மூர்த்தி உங்ககிட்ட பேசுவரா அப்படின்னா அவர் பேசினாருங்கிறது தான் பக்த விஜயமே. துகாராம் மகாராஜ் வந்தார். இப்போ நாம் எத்தனை தடவை பண்டரிபுரம் போயிருக்கோம்? நம்மளை என்னைக்காவது பாண்டுரங்கன் வாங்குறாரோ? அப்பா எப்போ வந்த? பெங்களூரில் எப்போ கிளம்பினேன்? சாப்பிட்டையா? எப்போ வந்தேன்னு எதாவது கேட்குறாரோ பாண்டுரங்கன்? பேசாமல் இடுப்பில் கையை வச்சு நின்றுட்டே இருக்கு. நாம தான் பார்த்துட்டு வரோம். இதே பாண்டுரங்கனை தரிசனம் பண்ண துகாராம் மகாராஜ் வரார். துகாராம் வாங்குறார், கூப்பிடுறார். நாமதேவர் இப்படி ஒரு டம்ளர் பாலை நீட்டுறார். குடிங்கிறார். பாலை வாங்கி குடிக்கிறார். இப்போ நாம் போய் பார்க்குறமே இதே மூர்த்தி தான், வேற புது மூர்த்தி வரல, இதே சுவாமி தான். ஜெய்வித்தோ ஜெய்வித்தோ கிருபாலா பாண்டுரங்க கேசவ மாதவ கோவிந்தா கோபால. கேசவ மாதவ கோவிந்தா கோபால. தேவித்தோ கிருபால பாண்டுரங்க. தேவித்தோ கிருபால பாண்டுரங்க. அச்சுதா வாமனா தசரத நந்தன. அச்சுதா வாமனா தசரத நந்தன. யவிதுங்கா கிருஷ்ணா பாண்டுரங்க பாண்டுரங்க. கேசவ மாதவ கோவிந்தா கோபால. தேவித்தோ கிருபால பாலை கையில் வச்சு நீட்டுறார். பாண்டுரங்கன் பாலை குடிக்கிறார். சப்பாத்தியும் சப்ஜியும் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கார். நீட்டுறார். பாண்டுரங்கன் சாப்பிட்றார். ஜனாபாயின்னு ஒரு பக்தர், நாமதேவருடைய பொண்ணு, பொண்ணு மாதிரி. நாமதேவருக்கும் அவர் ஆத்துக்கு வரக்கூடிய பாகவதாள் அத்தனை பேருக்கும் சகலவிதமான சிஸ்ரூஷையும் பண்ற. பாகவதாளுக்கு சேவை, நாமதேவருக்கு கைங்கரியம். ஆயிரக்கணக்கான அபங்கம் பாடியிருக்க. ஞானேஸ்வர மகாராஜ பாண்டுரங்கனை சேவிக்க சந்நிதிக்கு போறார்.
இடுப்புல கையை வச்சு நிற்கிற பாண்டுரங்கன் இடுப்புல கையை காணும், ஒரு கையில எழுத்தோலை, இன்னொரு கையில எழுத்தாணி, ஏதோ எழுதுற. சேவிக்க வந்த ஞானேஸ்வர மகாராஜ் பாண்டுரங்கனை சேவிச்சுட்டு ஏதோ பெருமாள் எழுதிட்டு இருந்தேளே என்னன்னார். அப்படி நீட்டி காமிக்கிறார். ஜனாபாயோட அபங்கத்தை முழுக்க பாண்டுரங்கன் காப்பி பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த வைபவத்தை ஞானேஸ்வர மகாராஜ் நாமதேவர்கிட்ட சொல்றார். நான் சேவிக்க போன போது பாண்டுரங்கன் ஜனாபாயோட அபங்கத்தெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்க. நாமதேவருக்கு கோபம் வந்துடுது. நேரா பாண்டுரங்கன்ட்ட வந்தார். என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு என் அபங்கத்தை நீ எழுதிருக்கியா? ஜனாபாய் அபங்கத்தை எழுதுறே. பாண்டுரங்கன் சொல்றான், அப்பா ஓ அபங்கத்தை நீயே எழுதுறியே, நீயே எழுதுற. உன்னோட கூட இருக்கிற பக்தாள்லாம் எழுதுறா. சாணி தட்டின்ண்டே அபங்கம் பாடுறா, வெந்நீர் போட்டுண்டே அபங்கம் பாடுறா, காய்கறி நறுக்கிண்டே அபங்கம் பாடுறா, சமையல் பண்ணிண்டே அபங்கம் பாடுறா, பாகவதாளுடைய வஸ்திரத்தை தோச்சுண்டு துணிமணியை தோச்சுண்டே அபங்கம் பாடுறா, பரமாறிண்டே அபங்கம் பாடுறா. அவளுக்கு பாடுற அபங்கத்தை எழுதுறதுக்கு அவகாசம் இல்லை. அருமையான ஜனாபாயினுடைய அபங்கங்கள் எழுதுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் மறைஞ்சு போச்சுன்னு இருக்கக்கூடாதுன்னு அவள் அங்கே பாட பாட நான் இங்கே காப்பி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு ஜனாபாயோட அபங்கம் முழுக்க நமக்கு பாண்டுரங்கன் எழுதினத்தினால தான் கிடைச்சது. அவர் எழுதிதான் நமக்கு கிடைச்சது. இதை தான் மகாராஷ்டிர சந்துக்கள் சொல்றா. கோவிலில் இருக்கிற பெருமாள் பேசுவா. இப்போ நாமும் இத்தனை வருஷமாக பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம். மணி அடித்து அடித்து அந்த நாக்கு தேஞ்சு போச்சு. மணியை அடித்து 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 தேஞ்சு போச்சு. வேற மணி வாங்கணும். பெருமாள் வந்ததா தெரியலையே. ஏன் வரலன்னா நீ உண்மையா வரணும்னு ஆசைப்படவே இல்லை. நீ பூஜை பண்ணி சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு ஆஃபீஸ் போகணுங்கிற எண்ணத்திலே பண்ற. சீக்கிரம் நைவேத்தியத்தை பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஆஃபீஸ் போ. நீ அவர் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டா தானே சாப்பிட்றது. சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டா நைவேத்தியம் பண்ண 1/2 மணி ஆகாதோ? நீ மனசால நினைக்கணுமா வேண்டாமா? இப்போ பஜனை சம்பிரதாய பஜனையிலெல்லாம் கூட பூஜை எல்லாம் வரும். அந்த பாடுற வேகத்தை பார்த்தா பெருமாள் சாப்பிட வருவரும். ஏகி தாயா ஏகி தாயா ஏகி பாய் கோபி ஜனவல்லப ஏகி பாய் கோபி ஏகி ஜனவல்லபா ஏகி தாயா கஞ்ச பவனுத விபுதேந்திராதித மாதவ கோவிந்த மதுசுத वसुधारमण सुधाकर वदन सुधूममिनो संगानगरे कल्याणम मधुगत सुभाषित भागवत सुमृतम चारु पंच भक्ष्य परमानंद श्री गुरु माधव मधुसूदन वेदनागवल्ली तद संयुग मुखी फल सकलम सुचिरो कर्पूरार्चित गुण समर्पित तांबूलम श्री गुरु நான் இப்ப பாடினதுக்குள்ள அவர் சாப்பிட்டு வெத்தலை பாக்கும் போட்டுக்கணும். சாப்பாடை முடிச்சுண்டு வெத்தலை பாக்கும் போட்டுண்டு தீபாரதனை ஆயிடும். நீ ஜால்ரா தான் தேய்மே தவிர அவர் வருவரும் 50 வருஷம் பஜனை பண்ணேன்னு சொல்லலாம். 50 வருஷமா பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். ஜால்ரா தேஞ்சு போய் வேற ஜால்ரா வச்சுட்டு நீ 30 ஜால்ரா தேஞ்சாலும் வரமாட்டார். இன்னும் நாராயண தீர்த்தர் எப்படி சாப்பிட கூப்பிடணும்னு சொல்றார். எப்படி சுவாமியை சாப்பிட கூப்பிடும்? நாராயண தீர்த்தர் பஜனை சம்பிரதாயத்தில் எத்தனை மகான்கள்
बारो मुरारे बालक शौरे बारो मुरारे बालक शौरे सदा विचार संतोष धीर बारो मुरारे बालक शौरे ಊಟಕ್ಕೆ ஏழோ அதுக்கு ஒரு அவகாசம் கொடுக்க வேண்டாமா? சாப்பிட கூப்பிட்டா ஒரு அவகாசம் கொடுக்க வேண்டாம்? நாராயண தீர்த்தர் கொஞ்சி கொஞ்சி கூப்பிடுற சங்கவசம் மணி என்ன ஆச்சு? 10:45 மேல ஆச்சு. 12 மணி ஆச்சு. சங்கவசமயே தீதே சவிதரி மத்தியமாகதே. சூரியன் உச்சிக்கு வந்துட்டான். கார்த்தாலேன்னு குளிக்காம சாப்பிடாம தெருவில் விளையாடிட்டு இருக்க. தெருவில் புழுதி, உடம்பு முழுக்க தெரு புழுதி, ஒரே அழுக்கு. கார்த்தாலே ஒன்றும் சாப்பிடல. மங்களாச்சாரோச்சி சேத்வயி. நேரா நீ ஆத்துக்கு வா, முதல்ல உன்னை குளிப்பாட்டி, சோப்பு போட்டு நன்னா குளிப்பாட்டி நன்னா அலங்காரம் பண்ணி அப்புறம் நீ சாப்பிடணும். நீ சாப்பிடவா? மங்களாச்சாரோச்சி சேத்வயி அங்கஜ சலிலாவிருத்தே அதிக ஸ்ரம சஞ்சாதே அங்கஜ கேலனை அலதே. ஹே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா பாலகிருஷ்ணா முத்து கிருஷ்ணா ஆயாகி மாதவா மாதவா ஆலோல மணி குண்டல அனவத்ய மௌக்திக ஜால பால பாவ கேலன சுந்தர நவா நவநீத ஆஹார விலோபா நாராயண தீர்த்த சுலபா. ஹே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா பாலகிருஷ்ணா முத்து கிருஷ்ணா ஆயாகி மாதவா மாதவா. இப்படி சாப்பிட கூப்பிட்டா தானே வருவார். லோகத்துக்கே படி அளக்கிற பிரபுவுக்கு உங்க ஆத்துல வந்து சாப்பிட வேண்டிய அவசியம். பசிச்சா வர போறார், நீ கெஞ்சினா வரும். நாம எந்த மனோபாவத்தில் கூப்பிடுறோங்கிறது தானே பாப்பர் பகவான் பாவகிராகி ஜனார்தனா. இப்படி பகவானை ஆராதனம் பண்றதுக்கு ஜென்மாந்தர சுகிருதம். இந்த கோவிலில் இருக்கிற பெருமாள் இல்லை, அவாவா ஆத்திலே இருக்காளே. கோவில்லையும் வச்சுக்கோங்க, பெருமாள் தொட்டு திருவாராதனம் பண்ணணும்னா எத்தனை ஜென்மால புண்ணியம் பண்ணியிருக்க. கோவில்கள் எல்லாம் அர்ச்சகாலாம் இருக்கா பாருங்க, எத்தனை ஜென்மால பாக்கியம் பண்ணினாலும் பெருமாளை தொட்டு. அதுவும் திருப்பதி பெருமாளை நினைச்சு பாருங்களேன். நாம வந்தா ஜரகா ஜரகா ஜருகா இதையோ சொல்றான் தெலுங்கு, ஜரகண்டி ஏதோ சொல்றான். ஜருகாவா? ஜரகண்டி. அவன் போங்கோ ஒரு போங்கோலையே உள்ளேயும் போயிட்டு வெளியிலையும் போக வேண்டியிருக்கு. அப்படியே பிடிச்சோம், ஆம்பளைக்கு ஆம்பளை பொம்பளைக்கு பொம்பளை போலீஸ் இருந்து இழுத்து வெளியில் விட்டுரும். அந்த பெருமாளை 4 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் கியூவில் நின்று அப்படி ஒரு செகண்டு 10 செகண்டு பார்த்துட்டு நமக்கு அவ்வளோ பரிசிரமம் விட்டு இவ்வளோ நேரம் அந்த பெருமாள் திருவடியிலேயே ஒரு அர்ச்சகர் நின்று இருக்கார் பாருங்க. எவ்வளோ பாக்கியம் பண்ணியிருக்கு. அதனால நமக்கு எப்படின்னா பெருமாள்கிட்ட இது நீ பூஜை பண்ணாதான் பெருமாள் நிறுத்தல, பூஜை பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு. பகவான் சொல்றார் கபிலோபதேசம், மகான்களுடைய குணங்கள் எல்லாம் சொல்ற. மகான்களுடைய குணங்களை பகவான் வாக்குனால சொல்ற.
மகான்கள் எப்படி இருப்பான்னு திதிக்ஷவா காருணிகாஹ சுகம் துக்கம் மானம் அவமானம் லாபம் நஷ்டம் வெற்றி ஜெயம் அபஜயம் வெற்றி தோல்வி எல்லாத்தையும் துல்லியமா நினைப்பான் எல்லாத்தையும் கருணையா யார்கிட்டையும் எதையும் எதிர்பாராமல் அவளுக்கு உதவி பண்ணுவான் வேண்டியவா வேண்டாதவாளே கிடையாது எல்லாரும் வேண்டியவா சுகுருத சர்வதேகினம் சத்ருவே கிடையாது அவளுக்கு அஜாத சத்ரவா நம்ம மாதிரி மனசு பறக்கவே பறக்காது சாந்தா சாஸ்திரங்கள்ல எப்படி நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோ அப்படிதான் நடப்பா சாதவகா அது மாத்திரமல்ல எங்கிட்ட அப்படி பக்தி பண்ணுவா இது மாதிரி புராணங்கள்ல நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் மையனன்யேன பாவேன பக்திம் குர்வந்தி எங்கிட்ட அப்படி பக்தி பண்ணுவா திருடாம் பக்திம் குர்வந்தி நமக்கெல்லாம் ஒரு சிரமம் வந்தா பகவான் எல்லாம் பறந்து போயிடுற 4-5 சிரமம் சேர்ந்தா மாதிரி வந்துருதுன்னா பூஜை ரூம் கதவையே சாத்திடுறோம் போரும் போ எல்லாம் பூஜை பண்ணி வாழ்ந்தது போருங்கிறான் கோபம் யார்கிட்ட வருது பகவான்கிட்ட எத்தனை சிரமம் வந்தாலும் பாதையவா பாத்தாளே பாத்தாளத்துல தள்ளினாலும் சகல புவன சாம்ராஜ்யத்துல பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சாலும் உன் சரணத்தை விடமாட்டேன்னா காளிதாஸ் அதுபோல அந்த மனோபாவம் நமக்கு இல்லை சிரமம் வந்தா கோபம் பகவான்கிட்ட இந்த எல்லாம் ஒரு பிசு பிசுன்னு இருக்கிற பக்தி திருடாம் பக்தி குர்வந்தி என்ன வந்தாலும் பத்ராச்சல ராமதாசர் மாதிரி பெருமாளை கேட்பார் பார்க்கலாமா உன்னால முடிஞ்சதை நீ பாரு என்னால முடிஞ்சதை நான் பாரு போட்டி போடுவா பகவான் திருடாம் பக்தி குர்வந்தி அது மாத்திரமில்லை எனக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுடுவா கிருஷ்ணகர்ணாமிரதத்தில் சொல்றார் என்னால இனிமே சந்தியாவந்தனமே பண்ண முடியாதுங்கிற தர்ப்பணமே பண்ண முடியாது சந்தியாவந்தனம் பண்ண முடியாது தர்ப்பணம் பண்ண முடியாது தேவ பூஜைகள்லாம் பண்ண முடியாது பிதிர் பூஜை எல்லாம் பண்ண முடியாது என்னால் என்னை விட்டுடுங்கோங்கிறார் கருணாமிரதாச்சாரியா என்னால் முடியாது பின்ன என்ன முடியும்னா எப்போதும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு அழத்தான் முடியும் இப்போ விடுறதுக்கு ஆள் குறைச்சல் திவசத்தை விட்டா எத்தனை பேர் வேணும் 4 லிஸ்ட் தரேன் திவசம் தர்ப்பணம் விட்டவா எத்தனை பேர் வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் 1,00,000 பேர் சொல்றேன் அவரு விட்டார் கருணாமிரதாச்சாரியாலும் விட்டார் லோகத்தில் 1,00,000 பேர் விட்டவன் இருக்கான் ரெண்டும் ஒன்னாயிடுமா இவன் அழும்பல விட்டான் கருணாமிரதாச்சாரியால் பக்தியினால அவரால் பண்ண முடியல பகவானை விட்டு மனசு எங்கேயும் போக மாட்டேங்குது மத்கிருதே தியக்த கர்மானா அவகிட்ட போய் கேட்கறது உனக்கு என்ன வேணும் இப்படி பக்தி பண்ற மகான்கள்கிட்ட உனக்கு என்ன வேணும் வைகுண்டம் தரட்டுமா மோட்சம் தரட்டுமா நைகாத்மதாம் மே ஸ்பிருகயந்தி மோட்சத்தை தரேன் வைகுண்டத்தை தரேன் அப்படின்னா வேண்டான்னு இடது கையை காட்டுறான் வைகுண்டம் வேண்டாம் காயா இச்சீசி வைகுண்ட இச்சீசி வைகுண்ட காயா இச்சீசி வைகுண்ட காயா இச்சீசி வைகுண்ட காயா இச்சீசி வைகுண்ட 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 காயா இச்சீசி வைகுண்ட 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 துகாராம் மகாராஜ் சொல்றா உனக்கு என்ன வைகுண்டம் வேணுமான்னு நம்மளை கேட்கிறார் பண்டரிபுரத்தை விட்டுவிட்டு பாகவதாளுடைய பாததூளியை விட்டுவிட்டு சந்திரபாகாவை விட்டுவிட்டு
பாண்டுரங்கனை விட்டுட்டு உனக்கு என்ன வைகுண்டம் வேணுமான்னு கேட்க. இதுதான் பாகவதம். நைகாத்மதாம் மே ஸ்பிருகயந்தி, வைகுண்டமே வேண்டாங்கிற, வேற என்ன வேணும்? பகவான் சொல்றான், என் சரணமே போருங்கிறா. மத் பாத சேவாபிரதாக, பெருமாளுடைய சந்நிதியிலே இப்படி சேவை பண்றதுக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கணுமே. எல்லா சந்நிதியிலையும் ஏதோ பண்டரிபுரம்னு அர்த்தம் இல்லை, பிருந்தாவனம்னு அர்த்தம் இல்லை, நாதத்வாரா இல்லை, துவாரகை இல்லை, நம்ம கோவிலே இங்க இருக்கார் பாருங்க. பாரு சுவாமி, அம்பாள் இருக்கா, சுவாமி இருக்கு. இங்க சந்நிதியை அவர் தொடப்பக்கட்டையை வச்சுண்டு பெருக்கி சுத்தம் பண்றதுக்கே பாக்கியம் வேணும். மத்பாத சேவாபிரதா, கைங்கரியம் அவ்வளவு ஈஸியா கிடைச்சிடும். பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிற ஒரு சுவாமிக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு ஒரு பாக்கியம் அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைக்கும். சுவாமி ராமானுஜர் எத்தனை நாளைக்கு கெஞ்சி அவருக்கு கைங்கரியம் கிடைச்சது. வரதனுடைய கைங்கரியத்துக்கு நாள் கணக்கா கெஞ்சிருக்காரு. பெருமாள் கருணை பண்ணி அப்புறம் தீர்த்த கைங்கரியத்தை கொடுத்தார். மடப்பள்ளிக்கு தீர்த்தம் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும். மடப்பள்ளிக்கு ஜலம் கொட்டுறது யார் கொட்டுவா? படிப்பு இல்லாதவா செய்வா. வேற எந்த உத்தியோகமும் கிடைக்கலன்னா ஜலம் கொட்டுவான் கணத்திலேருந்து. இவர் எப்பேற்பட்டவர்னா சகல சாஸ்திர சம்பன்னர், அவதார புருஷன். இவருடைய ஞானம் என்ன, இவருடைய வித்வத் என்ன, இவருடைய பிரபாவம் என்ன? அவர் என்ன பண்ணார்னா மடப்பள்ளிக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு மத்பாத சேவாபிரதாக. பெருமாளுடைய சந்நிதியில இந்த ஆளவட்ட கை விசிறி எடுத்து விசிறதுக்கு பாக்கியம். நம்ம கோவிந்தபுரத்துல தினப்படி ராத்திரி சயனஹாரத்தி முடிஞ்ச உடனே பெருமாள் சந்நிதியிலேருந்து பள்ளி இறக்கி வருது. அந்த கோவிந்தபுரத்தில் உள்ள கார்த்தாலேருந்து சாயங்காலம் உள்ள பூஜா கிரமத்தில் இது ரொம்ப அழகா இருக்கும். நம்ம அண்ணா கோவிந்தபுரத்துக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணா எப்போ பிரவச்சனத்துக்கு வந்தாலும் ராத்திரி டோலோத்சவத்துக்கு நம்ம பாண்டுரங்கன் சந்நிதிக்கு வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லுவார், இது மாதிரி ஒரு காலத்தில் துவாரகையில் இருந்தது, இன்னைக்கு கோவிந்தபுரத்தில் தான் இப்படி கோலாகலமாக நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவார் அண்ணா. சுவாமி அந்த ஆஸ்தானத்திலேருந்து பள்ளியறை வரையில் கீழே கம்பளம் விரிச்சிருவோம். கம்பளம் விரிச்சா 2 பேர் விசிறணும், 2 பேர் சாமரம் போடணும், 2 பேர் திருச்சின்ன வச்சுக்கணும், 2 பேர் தீவட்டி பிடிக்கணும், ஒவ்வொரு அடிவைப்புக்கும் புஷ்பம் போடணும், புஷ்பாஞ்சலி பண்ணிட்டு வரணும், ஜெயா விஜய் பவாசம். இது மாதிரி சொல்லி பெருமாளுக்கு பாண்டுரங்கனுக்கு மார்ச்சிலேருந்து செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் புஷ்பசயனம். மல்லிகை, தாமரை, ரோஜா, அதான் தினம் பெட்டில் சும்மா 4 இன்ச்சு உயரம் இருக்கும் புஷ்பம். அந்த குளிர் காலம் வந்துடுதுன்னா புஷ்பம் நிறுத்திடுவோம். செப்டம்பர் மாதம் ஆயிடுதுன்னா அப்புறம் ஜில்லுப்பு வந்துடுமோனோ. அடுத்த மார்ச் மாதம் வரையில் வெறும் மெத்தை தான். அந்த மெத்த திராணியில் அவருக்கு இது இப்படி பள்ளியறை உற்சவம் பண்ணணுங்கிற ஆசையில் பண்ணல. முதல்ல எதுக்கு பண்ணின இந்த கட்டில்னா 40 கிலோ வெள்ளி. அது இந்த கட்டில் 40 கிலோ, 40ஓ 60ஓ அவ்வளவு கிலோ வெள்ளி, 60 கிலோ. அது எதுக்கு பண்ணினதுன்னா சயனாதிவாசம்னு பிரதிஷ்டைக்கு முன்னாடி பெருமாள் பள்ளி கொள்வர் பாருங்க, அந்த ஒரு நாள் படுத்துக்கிறதுக்காக நான் பண்ணினது. ஒரு நாள் இப்ப இருக்கிற பாண்டுரங்கன் ஒரு நாள் படுத்துட்டார். அந்த மூர்த்தி அதில் எழுந்துருளை பண்ணி சயனம் பண்ணிக்க வச்சா பெருமாளையும் தாயார் ஒரு நாள், அந்த ஒரு நாளைக்கு தான் 60 கிலோ வெள்ளி அப்படி பண்ணினோம். அதுக்கப்புறம் இது தினமே பண்ணணும்னு கிட்டத்தட்ட 15 வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு.
தினம் ஒரு ஒரு செக்ரட்டரியேட்லேருந்து ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி ஒரு அம்மா வந்தா, ஒரு 2 நாள் தங்கி நான் கோவிந்தபுரத்து. அவள் நார்த்தில் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கா. அவள் வந்து இந்த சயனஹாரத்தியை பார்த்துட்டு ரொம்ப பிரமிச்சு போயிட்டா. இது இன்னைக்கு மாத்திரம் தானான்னு கேட்டா. நான் வந்திருக்கேன்னு ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்கேளான்னு. 365 நாள் இதான். மழை இருந்தாலும் மழை கொட்டினாலும் நடக்கும். கொடை பிடிச்சின்னு எல்லாரும் வர. இன்னன்னார் இன்னென்ன கைங்கரியம் பண்ணுறதுன்னு அங்கே ஒரு சிஸ்டம். நாம் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் நடக்கும். இது மாதிரி ஒரு கைங்கரியம் பண்ணணும்னு எங்கே பார்த்து நான் ஆசைப்பட்டேன்னா துவாரகையை பார்த்து ஆசைப்பட்டேன். துவாரகை போய் சேவிக்கும் பொழுது நாதத்வாரால சேவிக்கிறதையில நிவேதன காலத்துக்கு போயிட்டேன் கோவிலுக்கு. 1 மணி நேரம் திரையை போட்டுட்டோம். பஜனை பண்ணிட்டே இருக்கோம். எல்லா நைவேத்தியத்தையும் எதிர்த்தா மாதிரி வச்சு 1 மணி நேரம் பஜனை. சுவாமிக்கு நிவேதன கீர்த்தனங்கள் முழுக்க பாடுறோம். நம்மூராக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமோ? தமிழ்நாட்டில் 1000 பேர் பக்தாள்லாம் சேவார்த்திகள் வந்துட்டான்னா போருண்டா நைவேத்தியம்மா திரையதுறை ஜனங்கள்லாம் வெயிட் பண்ணுறாம்மா. அங்கே 10,000 பேர் வெயிட் பண்ணுறோம். 1 மணி நேரம் தரையை போட்டுட்டு பஜனை. அப்போ நான் வெளியில் உள்ள இது கொஞ்ச நேரம் 1 மணி நேரம் கழிச்சு தான் உள்ள, ஒரு 1/2 மணி கழிச்சு தான் உள்ளே போனேன். 1/2 மணி நேரம் வெளியில் தான் இருந்தேன். அங்கே நான் எந்த இடத்துல இருந்தேனோ அது ஒரு முத்தம் மாதிரி இருக்கு. அந்த கடைசியில் ஒரு திண்ணை. அந்த திண்ணையில் ஒரு மாமா இருக்கார். அவர் இழுத்துட்டே இருக்கார், பங்கா இழுக்கிறார். நான் கேட்டேன் இது என்னன்னு கேட்டேன். இங்கே இழுத்தா உள்ளே இருக்கிற ஸ்ரீநாத்ஜிக்கு விசிறும். அப்படி கயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கா. இங்கேருந்து இழுத்தா அங்கே போகும், விசிறும். அவர் நான் ஒரு 1/2 மணி நேரமாக அவரை பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவர் இழுத்துட்டு இருக்கேன். நான் அவர்கிட்ட நான் கொஞ்சம் இழுக்கிறேன்னு கேட்டேன். இந்த பங்கா போடுறது நான் கொஞ்சம் போடுறேன்னு தர முடியாதுன்னு விட்டார். ஏன்னு கேட்டால் 365 நாளில் இந்த 1 மணி நேரம் தான் அவர் டேனம். அப்படி ஃபுல்லாக இருக்கு அந்த சேவை. இந்த 1 hour இந்த சேவை எந்த ஃபேமிலிக்கு வந்திருக்கோ, யாருக்கு வந்திருக்கோ, அவன் லண்டன்லேருந்து வருவான் ஃப்ளைட்டில் இந்த பங்கா போடுறதுக்கு. யூஎஸில் இருப்பான். அவனோட சேவை என்னைக்கோ அன்னைக்கு ஃப்ளைட்டில் 2 லட்சம் ரூபா செலவழிப்பான் டிக்கெட்டு, வந்து இங்கே பங்கா போடுவான். அது மாதிரி காத்துன்றிருந்து சேவை. அதை பார்த்துட்டு தான் நம்ம பாண்டவர்களுக்கும் இது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த சேவை 365 நாள் நடக்கும். தினம் பள்ளியறையில் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் உண்டு. இது பண்டரிபுரத்தில். ஒவ்வொரு சேவை ஒவ்வொரு ஊர்லேருந்து தெரிஞ்சிட்டோம். பண்டரிபுரத்தில் இத்தினூண்டு இருக்கும் ஒரு பாத்திரம். அதில் ஒரு 5 வாத்து மாதிரி இருக்கும். 5 வாத்தி நீக்கினா 3 பாதாம் பருப்பு, 2 முந்திரி பருப்பு, 4 திராட்சை, இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சு. ரொம்ப தரித்திரமாக இருக்கு. இப்படி வைக்கக்கூடாதுன்னு நாம் என்ன பண்ணோம், பெரிய பாத்திரமாக 5 வச்சுட்டேன். அதில் தினம் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு வைக்க. இது என்ன போட்டி போட்டுன்னு வெளிநாட்டிலேருந்து அனுப்புகிறா. வெளிநாட்டிலேருந்து யார் வந்தாலும் வாங்கிட்டு வந்துடுவா. பாதாம் பருப்பு, முந்திரி பருப்பு, பிஸ்தா பருப்பு எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவா. சுவாமிக்கு முகம் துடைக்கிறேன் பாருங்க. தினம் முகம் இங்கே வந்து பார்த்தவளுக்கு தெரியும். முகம் துடைக்கிறதே வெட்டி டிஷ்யூ தான். ஒரு கர்ச்சீப்பு மாதிரி பெருசாக இருக்கும். அது 1 10 ரூபாயோ ஏதோ விலை. 1 கார்த்தால 1 ஆகும், சாயங்காலம் 1 ஆகும். 2 டெய்லி 2. இந்த 2 தினப்படி ஆகும். இது 365 நாள் ஒரு ஃபேமிலி கொடுத்துட்டே இருக்கா. கிட்டத்தட்ட 8 வருஷமாக கொடுக்குறேன். இது ஆக ஆக நீதி கூட வந்திருந்தார் ஜெயக்குமார்னு, மெட்ராஸில் இருக்கார். அவ பிள்ளைய குழந்தைகள்லாம் சேர்ந்து ஆக ஆக வாங்கிடும். சுவாமிக்கு நெத்தியில் சந்தனம் இடுற பாருங்க, கையால் அரைக்கிறது. அது
அதில் போட்டிருக்கிறது இந்த கேசரி பவுடர் இல்லை, குங்குமப்பூ. பச்சை கற்பூரம் குங்குமப்பூ போட்டு கையால் அரைக்கணும். அதை அரைச்சு இது அந்த ஒரு டப்பா 7500 ரூபா 8000 ரூபா விலை ஒரு குங்குமப்பூ டப்பா. எங்களுக்கு மாதத்துக்கு 2 டப்பா இருக்கும். மாதத்துக்கு 2 டப்பா ஆகும். இது நான் விலை கொடுத்தே வாங்கிறது இல்லை. வெளிநாட்டிலேருந்து பக்தாள்லாம் இந்தியா வரும்பொழுதே பாண்டுரங்கனுக்கு குங்குமப்பூ வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். அதனால் அது ஆக ஆக பக்தாள்லாம் அப்படி, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் அப்படி தான். அது மாதிரி டோலோத்சவத்துக்கு தினம் பழங்கள் 5 விதமான பழம் உண்டு. தினம் 5 விதமான பழம். அது அப்படியே இந்த பஞ்சாமிரதம் பண்ணுறா பாருங்க கோவிலில், அது மாதிரி ஊழ பண்ணி கிடையாது. அப்படியே கையாலையும் செஞ்சு அப்படிலாம் பண்ணால் எப்படி பெருமாள் சாப்பிடுவார்? நீட்டாக டீசெண்டாக இருக்கும். அந்த பாத்திரத்தில் பார்த்தா 5 பாத்திரம், 5 பாத்திரத்துலேயும் 5 பழம் பார்த்தாலே சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்கும். அப்படி நெருக்கி பெருமாள் நிவேதனம். பண்டரிபுரத்தினுடைய அதே சிஸ்டம். இங்கே பண்டரிபுரத்தில் எப்படி நைவேத்தியமோ அதே நைவேத்தியம். இதெல்லாம் ஒவ்வொரு கோவில்கள்லேருந்தும் பார்த்து தெரிஞ்சது. கார்த்தால 7:30 மணிக்கு தான் பிரபோதம். நம்ம பாண்டுரங்கனுக்கு கோவிந்தபுரத்தில் கார்த்தால 7:30 மணிக்கு தான். 7:15 பக்தாள்லாம் வந்துடணும். 7:15 இந்த பிரபோதனத்துக்கு யார் வந்தாலும் அந்த பள்ளி எழுச்சி திருப்பள்ளி எழுச்சி முடிஞ்ச உடனே யாராக இருந்தாலும் பாண்டுரங்கனை தொட்டு சேவிக்கலாம். அந்த சேவைக்கு வந்துவிட்டா உள்ளே போய் தொடலாம். மூலஸ்தானத்துக்கு வந்து பாண்டுரங்கனை தொட்டு சேவை. பாக்கி கோவில்கள்லாம் கார்த்தாலேயே எழுப்பிடுறா சுவாமி. நாம் மாத்திரம் 7:30 மணி தான். ஏன் இப்படி வச்சேன்னா பண்டரிபுரத்தில் 4 மணிக்கு எழுந்துக்கிட்டேன். கார்த்தால 4வது மணி பண்டரிபுரத்தில் காக்கடா ஆரத்தி. ராத்திரி 12:30 மணிக்கு சயன ஆரத்தி. 4 மணி நேரம் தான் தூக்கம். இந்த பண்டரிபுரத்தில் ஓவர்லோடாக உழைக்கிறார் பகவான். அவர் நம்ம கோவிந்தபுரத்தில் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னு தான் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதே கிடையாது. 7:30 மணிக்கு தான் எழுப்பார். ராத்திரி டோலோத்சவமும் 9:30 மணிக்கு முடிச்சிருவேன். இந்த ராக்கூத்து அடிக்கிறதே கிடையாதுங்க. உற்சவ காலத்தில் கூட 10 மணி தாண்டாது டோலோத்சவம். ஏன்னா அவரை சிரமப்படுத்தி ஒரு காரியம் பண்ணவே கூடாது. பகவானை நாம் சௌக்கியமாக வச்சுட்டாதான் நம்மளை அவர் சௌக்கியமாக வச்சு. அவரை ஹிம்சை பண்ணியா நாம் கிருபை அடையிறது. 7:30 மணிக்கு பிரபோதனம் 8 மணி வரை. 8:30 மணியிலேருந்து 24 அஷ்டபதியும் டெய்லி உண்டு. 25 வருஷமாக நடக்குது. 2000 ஆரம்பித்தோம், 2024 2000 ஜனவரியில் ஆரம்பித்தது. இன்னைக்கு 2024 ஜூன் முடிய போகிறது. 25 வருஷ காலமாக தினம் 24 அஷ்டபதி. 11:15 பண்டரிபுர சிஸ்டத்தில் நிவேதனம். 12 மணிக்கு நட சாத்திரம். 4 மணிக்கு சந்நிதி தரும். 5:30 மணிக்கெல்லாம் விஷ்ணு சாஸ்திரம். 6:30 மணிக்கு பூஜை. இந்த பூஜை ரொம்ப அழகாக இருக்கும். சுவாமிக்கு இதே மாதிரி திருச்சின்னங்கள்லாம் வச்சுண்டு ஜெயா விஜய் பவால்லாம் சொல்லி அப்புறம் பூஜை பண்ணி சதுர்வேதம் வேத சமர்ப்பணம். நம்ம பாடசாலை குழந்தைகள் 100 பேர் இருப்பா சந்நிதியில். எல்லாரும் அவாவா வேதத்தை 3 நிமிஷம் சொல்லணும். பாண்டுரங்கனுக்கு வேத சமர்ப்பணம். இப்படி 7 மணி பரிந்தோம். 8:30 மணிக்கிலேருந்து திருப்பி ஏதாவது பஜனர். 9:30 மணிக்கு டோலோத்சவம். இப்படி ஒரு சிஸ்டத்தை நாம் பல கோவில்களில் பார்த்து தெரிஞ்சுடுது. அங்கங்கே போகிறவனும் தரிசனம் பண்ண எந்தெந்த சந்நிதியில் எது அழகாக இருக்கோ, எது நமக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கோ அதை முழுக்க எடுத்துண்டு இப்படி ஒரு அமைச்சிருக்கு இந்த டோலோத்சவம். டோலோத்சவம்ல பூஜா பத்ததி மத்பாத சேவாபிரதாக. இது மாதிரி கைங்கரியம் பண்ணணும்னா பகவானோட கருணை.
இதுதான் விருத்ராசுரன் பிரார்த்தனை பண்றான். அகமுகரே தவ பாதைக மூல தாசானுதாசா பவிதாஸ்மி. நான் உனக்கு தாசனுக்கு தாசனா இருக்கிற பாக்கியத்தை எனக்கு கொடு. நம்முடைய கைங்கரியமா பெருமாளுக்கு ஒரு வேளை நிவேதனம் ஆகணும்னா நமக்கு புண்ணியம் வேணும். அன்னைக்கு கூட நான் பேசும்பொழுது வேத பாடசாலையை பற்றி மாத்திரம் உங்களுக்கு சொன்னேன். பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடக்கிறது, யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு. ஆனால் நான் வாஸ்தவமாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இதுதான். இதில் தான் பக்தாவெல்லாம் கலந்துக்க. 3 விதமான பூமி வச்சிருக்கவங்க கோவிந்தபுரத்தில். தேவபூமி, கோபூமி, வேதபூமி. முதல்ல இப்போ சொன்ன பாண்டுறங்க. இன்னைக்கு 1000 பசுமாடு இருக்கு. ஒரு யூனிவர்சிட்டியே ஆரம்பித்து நடக்கிறது. இதெல்லாம் யாரை வச்சு? எல்லாம் பாண்டுறங்கனை வச்சு. அவரோட கிருபையில் நடக்கிறது, அவருடைய திருவுள்ளத்தினால நடக்கிறது. அதனால நமக்கு எது ரொம்ப முக்கியம்னா பாண்டுரங்கனோட சந்நிதி தான் முக்கியம். அதுதான் முக்கியம். இப்போ நான் வெளியூர் வரேன்னு நானே நான் நினச்சேன், குழந்தைகளெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஊருக்கு போயிடுவோம்னு. கோவிந்தபுரம் போயிடுவோம். சனிக்கிழமை அன்னைக்கு கார்த்தால வந்துப்போம். இவ என்னை விட நன்னா பண்ணுவா, பஜனை பண்ணுவா. இவெல்லாம் பிரவச்சனமும் நன்னா பண்ணுவா. ஏன்னா அங்கே பூஜையை விட்டுட்டு வர முடியாது. அங்கே சம்பளத்துக்கு பூஜைக்கு ஆளே கிடையாது. கோவிந்தபுரத்து 365 நாள் நான் தான் பூஜை பண்ணணும். நான் அங்கே ப்ரெசண்டில் இல்லாட்டா குழந்தைகள்லாம் பண்ணலாம். என்னோட குழந்தைகள் 8 பேர். இவா யார் வேணாலும் பூஜை பண்ணலாம். இவாளை தவிர வேற யாரையுமே தொட சொல்றதே கிடையாது. பூஜை மாத்திரம் நாங்கள் தான். 2 நாளுக்கு முன்னாடி ஞாயிற்றுக்கிழமை ராத்திரியே தோணிவிடுத்தது. சனிக்கிழமை இங்கே ஆரம்பமா, ஞாயிற்றுக்கிழமை ராத்திரி எல்லோரும் நிறைய பஜனை பண்ணியாச்சு பெங்களூரில். இந்த குழந்தை எல்லாம் சொல்லட்டும், நாம் கிளம்பி போயிட்டு வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரி திரும்பி வந்து பொண்ணு தோணிவிடுத்து மனசில். அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் நானே என்னை மாற்றின்ட்டு தங்கினேன். இங்கே தங்கிடுவோம்னு. ஏன்னா அங்கே நாம் இவ்வளவு பரிசிரமப்பட்டு பெரிய கோவிலை கட்டி பாண்டுரங்கனை வச்சிருக்கிறது எதுக்கு? நாம் அனுபவிக்கிறது, நாம் பூஜை பண்ணுறது. அதனால திருவனந்தபுரம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சின்றது பக்தினாலேங்கிறது ஒரு பட்சம். இது ஒரு சிஸ்டம். திருவனந்தபுரத்தில் பத்மநாபன் இருக்காரோ, அந்த பத்மநாபன் யாருக்குடா சொந்தம்னா ராஜாவுக்கு தான் சொந்தம். இப்போ ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துடுது பாருங்க. எத்தனை மதிப்புன்னு தெரியாது. பத்மநாபனுடைய சொத்து எத்தனை மதிப்புன்னு தெரியாது. அந்த ஒரு ரூமை இன்னும் திறக்கவே இல்லையா. திறந்தா தேசத்துக்கு ஆபத்து வந்துடும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அதனால அதை ஒண்டி திறக்கல. மதிப்பே வைக்க முடியாத அளவுக்கு சொர்ணம் இத்தனையும் இருக்கணும். கவர்மெண்ட் அதுக்கு அவனுக்கு வேணும்னது. கடைசியில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னது? ராஜாக்கு தான் சொந்தம்னு. கவர்மெண்ட் கிடையாது, ராஜாக்கு. அந்த ராஜா அதை தொட முடியாது. பத்மநாப சொத்து. பத்மநாப சொத்தா? ராஜாவே பத்மநாப சொத்து. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒண்டி பத்மநாப சொத்து இல்லை, ராஜா பத்மநாபனோட சொத்து. அதனால இந்த ராஜா டெய்லி பத்மநாபனை சேவிக்க வரணும். என்னைக்கு அவர் வரலையோ பெனால்ட்டி பணம் கட்டணும். ஒரு அமௌண்ட் வச்சிருக்கா. ராஜா வராட்டா இன்னைக்கு பணம் கட்டணும். இது மாதிரி ஒரு நிர்பந்தங்கள்லாம் சில கோவில்கள் இருக்கு பாருங்க. இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் கோவிந்தபுரம். நாம தான் பூஜை பண்ணணும், வேற யாரும் பண்ண. இது மாதிரி எல்லாம் பலவிதமான சிஸ்டம். இன்னைக்கு பண்டரிபுரம் போனோம்னா 11,000 ரூபாய் பணம் கட்டினா அந்த சுவாமி நிவேதனம் நம்மளோடது. அப்படி இருந்தது ஒரு காலத்தில். இன்னைக்கு 50,000 ரூபாய் பணம் கட்டணும். கார்த்தாலேந்து ராத்திரி வரையில் உள்ள பூஜைக்கு முழுக்க பணம் கட்டுறதா இருந்தால் 1,00,000 ரூபாய்க்கு மேலே ஆகும். நம்ம பாண்டுரங்கனுக்கு அப்படிலாம் வைக்காமல் 16,000 ரூபாய் வச்சு, வெறும் 16,000 ரூபாய். கார்த்தாலேந்து ராத்திரி பரியந்தம்
அந்த யார் கற்றாலோ அந்த குடும்பத்தினுடைய உபயம். இதெல்லாம் ஏன் இப்படி ஏற்பாடு பண்ணேன்னு இப்போ சொன்னேன் பாருங்க. இந்த நாதத்வாரால இந்த சிஸ்டம்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலின்னு, அதுபோல் ஒரு 365 ஃபேமிலி 365 நாளைக்கு பாண்டுரங்கனுக்கு ஆராதனை. இப்படி 16,000 ரூபாய் வச்சுருக்கோம். குழந்தைகளோட பிறந்த நாள், அவள் கல்யாண நாள், அப்பா அம்மாவோட கல்யாண நாள், என்னைக்கு அவளுக்கு மனசில் தோன்றதோ அந்த நாளில் பண்ணுறது ஏற்பாடு பண்ணலாம். இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கூட பாண்டுரங்கனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்னா இந்த நிவேதனம் ஒரு மாதத்துக்கு 50,000 ரூபாய். ஒரு மாதம் முழுக்க நம்ம சாப்பாடு பாண்டுரங்க. ஒரு மாதம் முழுக்க இன்னும் இப்போ ஜூலைலேருந்து ஆரம்பம். இப்போ பணம் கட்டிவிட்டா ஜூலை மாதம் முழுக்க அவள் ஃபேமிலி நிவேதனம். ஒரு மாதம் முழுக்க நம்ம சாப்பாடை பாண்டுரங்கன்னு சாப்பிட்டா அப்புறம் நம்ம குடும்பத்தை மறப்புறோம். இது மாதிரி நமக்கு பாக்கியம் வரத்துக்கு நிறைய வழிகள். இப்படி ஒரு 16,000 ரூபா ஒன்றும் சக்தி இருந்தால் ஒரு மாதம் நிவேதனத்துக்கு மாத்திரம் 50,000 ரூபா. இந்த 3 பூமியும் சேர்ந்து ஒரு கைங்கரியம் இருக்கு. இப்படி ஒன்று 1200 பசு இருக்கு. ஒரு நாளைக்கே 1,00,000 ரூபாய் வருது இங்கே சேவைக்கு. அவ்வளோ பெருசெல்லாம் எல்லாராலையும் கலந்துக்க முடியாதுங்கிறதுனால சிம்பிளாக ஒரு 10,000 ரூபாய் கொடுத்தா இந்த 1000 பசுவுக்கு 2 வேளை புல் போட்டுடுவார். கோக்ராஸ் புல் வைக்கல் சாஸ்திர போஜனம் 2 சாஸ்திர போஜன பலன் ஒரு 10,000 ரூபாயில். இப்போ 100 குழந்தைகள் வேதாத்தியனம் பண்ணுறார். குட்சௌதிஷ்டது எஸ்யான்னம் வேதாபியாசேன ஜீரியது. நாம் போடுற சாதம் வேதம் சொல்லி ஜெரிமானமானா 101 தலைமுறை கரையேறது. நம்ம பெரியவாள்லாம் கரையாடுறான்னு ரிஷிகள் சொல்ல. இப்படி வேதம் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பாக்கியம் வேணும். அதுக்கு ஒரு 25,000 ரூபா ஒரு நாளைக்கு சமாராதனை. இந்த பாண்டுரங்கனோட கைங்கரியம் 16, கோசாலையோடது ஒரு 10,000 ரூபா, இந்த குழந்தைகளுக்கு சமாராதனை அன்னதானம் ஒரு 25,000, இந்த 3 சேர்ந்தா 51,000 ரூபா. இது 3 சேர்ந்து ஒரு பத்திரிக்கை மாதிரி இருக்கு. திரிபூமின்னு இருக்காப்பா கையில், அது கொடுப்பா. ஆனால் அதில் ஒரு விஷயம் 51,000 ரூபா கொடுத்தா இந்த 3 கைங்கரிய பாக்கியம் கிடைக்கும். ஆனால் கொடுக்குறவா அதில் என்னென்ன பேர் போட்டிருக்கோ அதுக்கு கொடுக்கணும். ஒரே அக்கௌண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டேன்னா போகாது, அது தனித்தனி. அது குழந்தைகளுக்கு அன்னதானம்னா அது போஜன சேவான்னு தனி, பாண்டுரங்கனுடைய கைங்கரியத்தை கொடுக்கணும்னா நித்திய சேவான்னு தனி, கோசாலைக்கு உள்ள பசுக்களுக்கு கொடுக்கணும்னா கிருபா பாத்திரம்னு தனி. அது அந்தந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு கொடுத்தாதான் அந்தந்த கைங்கரியத்துக்கு போய் சேரும். இது ஒரு 51,000 ரூபாய் ஒவ்வொரு குடும்பமும் கலந்துக்க வேண்டிய ஒரு தர்மம். இது பாண்டுரங்கனோட கைங்கரியம். 33 கோடி தேவதைகளும் நித்தியவாசம் பண்ற கோமாதாக்களுக்கு கைங்கரியம். இந்த பசுன்னு சொன்ன உடனே நடுவில் இன்னொரு விஷயம், நம்ம ஆசிரமம் இன்டகிரேட்டட் மாதிரி நம்ம பாரத தேசத்தில் உள்ள எல்லாம் அங்கே இருக்கு. இப்போ 8 ஸ்டேட்டு குழந்தைகள் வேதம் படிக்கிறார், 8 ஸ்டேட்டு பசுக்கள் இருக்கு. நம்ம என்னென்ன நம்ம பாரத தேசத்தில் என்னென்ன விதமான பசுக்கள் உண்டோ எல்லாம் வச்சிருக்கோம். இதில் 2 ஸ்டேட்டு பசுக்கள் தான் இல்லாமல் இருக்கு இப்போ நம்மக்கிட்ட. அது இப்போ வாங்க போகிறோம். அது ஒன்றும் பண்டரிபுரத்துலேருந்து, இன்னும் மகாராஷ்டிரா அங்கேருந்து இன்னும் பசுவே வரல கோசாலைக்கு. ராஜஸ்தான்லேருந்து இந்த தார்பார்க்கர்னு ஒரு பசு, இது மாதிரி ஒரு 2 ஜாதி பசுவும் புதுசாக இப்போ கோவிந்தபுரம் வரப்போகிறது. பொதுவாக நம்முடைய லைஃப்லேயே நாம் ஒவ்வொருத்தரும் பல சந்தர்ப்பங்களில் கோதானம் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு.
இருக்கும் பொழுதே. காலமாயிட்டா தீர்மானமாக 3 பண்ணணும். அவள் பண்ண போகிறாளான்னு தெரியாது. சக்தி இருந்தால் இப்படி ஒரு கோதானம் பண்ணி பாண்டுரங்கன் சந்நிதிக்கே அங்கே வந்துடும் பசுக்கள்லாம். அங்கேயே கோபூஜையெல்லாம் பண்ணி அதை அப்படியே புஷ்பத்தையும் அட்சதையும் தீர்த்தத்தையும் பாண்டுரங்கன் சரணத்திலேயே கொண்டு விட்டுவிடும். இப்படி ஒரு பாக்கியம், இப்படி ஒரு கோதானம் பண்ணுற பாக்கியம் இருக்குது. இது மாதிரி யாராவது கோதானம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டால் கூட நீங்கள் பின்னாடி தெரிகிற நம்பரில் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். முதல்ல ஒவ்வொரு குடும்பமும் பாண்டுரங்கனுடைய சேவை, கோமாதாவனுடைய சேவை, வேதம் படிக்கிற குழந்தைகளுடைய சேவை, இதுக்கு 3 சேர்ந்து முன்னாடி சொன்னனே 51,000 ரூபாய். ஒவ்வொரு குடும்பமும் கலந்துண்டா நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் வரக்கூடிய சிரமங்கள்லாம் நிவர்த்தியா. சிரமம் வந்து அப்புறம் அழுது கஷ்டப்பட்டு சுவாமிகிட்ட வரத்துக்கு, அது வரத்துக்கு முன்னாடியே விரட்டிவிடுவது. அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு கைங்கரியம். பக்தாலாம் அவசியம் இந்த கைங்கரியத்தில் கலந்துண்டு பாண்டுரங்கனுடைய கிருபைக்கு பாத்திரமா. இப்போ நான் சொன்ன 3 வெவ்வேறு இல்லை. அந்த கோசாலையும் பாண்டுரங்கனோடது தான், கோசாலைக்கு கொடுக்கறதும் பாண்டுரங்கனுக்கு கொடுக்கறது தான், வேதம் படிக்கிற குழந்தைகளும் பாண்டுரங்கனோடது தான். அதனால நீங்கள் யாருக்கு கொடுத்தாலும் அது தனித்தனி பெயரில் இருக்குமே தவிர எல்லாம் பாண்டுரங்கனோடது, சுவாமியோடது. இந்த கைங்கரியத்தில் அவசியம் பக்தாள்லாம் கலந்துக்கோ. இன்னும் 2-3 நாள் தானே இருக்குது. அதனால் அவசியம் இந்த சேவையில் கலந்து. மங்களம் ருக்மிணி ரமணாய ஸ்ரீமதே மங்களம் ரமணீய மூர்த்தயே தே மங்களம் ஸ்ரீவத்ஸ பூஷாய சார்கினே மங்களம் நந்த கோபாத்மஜாய ஜய மங்களம் நித்ய சுபமங்களம். போலா புண்டலீ கவரத ஹரி விட்டலே ஜய சத்குருமூர்த்தி கி ஜெய் समस्त संत मंडली की जय अंजनेय मूर्ति की जय